नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मसलुहुम कमसलिल लज़ी इस्तौक़द नारा फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हब अल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह बक़रा अवलने पारा वल्लसम नंबर आयत ददी आयातुनो दमम की आयातुनो सरारबत और मुनासबत दादी वमक की आयातुनो की द्री डले द इंसानानो बयान शु यव डला द मोमिनानो बयान शु द हक़ी नतीजा कामयाबी ज़िक्र शु और वडली द काफिरानो बयान फी थी वडला द काफिरानो और बेमडला द मुनाफिकानो द मोमिनानो को मिसाल ता ज़रूरत निश्ता ज़कदागी हो अगर कामयाबी और पहचान पर तमाम दुनिया मान वाजिब ब्याद वडली द दे काफिरानो द हक़ी बाग के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन व मिसाला पदी कुरान करीम के जिक्र की तमाम कुरान करीम की सलोर सलवेख मिसाल न जिक्र शिवी और दा मिसाल द वजाहत द पार जिक्र की चिरी मख के खबर बात द इंसानान खफीश नो मख के द मुनाफिकान मरजुन बयान फुच द दी मुनाफिकान दादा मरजुन उस ददी मुनाफिकान मिसाल जिक्र गई तो वजाहत बतौर चिददी मुनाफिक मिसाल पशाब तहागा कसने चिदी ऊर बल की और ददर नगीर चापीर ददी ऊर दारणा बरश और नागहाना दा ऊर बनशी न दा इंसान पदी त्यारे के पास दा मुनाफिक द इस्लाम कराना उलिदन द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदाकत उलिदन रणा व तफक्कारश और द हगीन बाद द बिया कुफर वरक द रणा प्रेगुदल और पत्यारे के पातिश बिया जिक्र इंसान पत्यारे के पातिशीन दे हैरान कि उस कम तरफ तलाश वल्ला मुनाफिकान पर दुनिया की ईमान इजहार उको नदी पर दुनिया की अमन बानिश कुछ संगत भी मृषि न दमरक सर फौरन पदी बांदिबा आजाबुना और यरिद अल्लाह पाक द तरफ नशूश गोरदी अवल परना की दुनिया के अमन और दमरक सर मुत्तसिल दी बाजाब नदा पदी बांदि त्यारा और त्यारो दरदी दफल ईमान पर खौदूद वजह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाए कि बमदीना मुनव्वरा के सकसान दासु च अवल ने ईमान रो लेकिन ब्याए कुफर इख्तियार अल्लाह पाक दागी मिसाल जिक्र गई ईमान रो रणा व हासिल और बे प्रेखो त्यारवत हासिल शो अल्लाह पाक फरमाई चिदा मुनाफिकान ईमान पर खौदोन बात तत्यरो बल्दा मुनाफिकान दीन इस्लाम अगर दुश्मनी से करके चिदा मुनाफिकान करने दी वो गुने तो दुनिया पर लिहाज से रफ्कार कर खुद दीन इस्लाम दा हक़ानियत खबर पे न औरी दा करने दा मुनाफिकान काफिरान उनकियान जब मजेदार कार की तो दुनिया पर लिहाज से लेकिन द दीन इस्लाम खबर दी न कही हक न बयाने दी उनकियान और दी रामदरी
د دنیا په لحاظ سره د دې سترګې لیدل کوي، لیکن د دین اسلام هغه حق لار دی نه خپلوي او په هغې باندې نه ځي، دا ړاندلي او داسې ړاندلي چې د دې ګمراهۍ نه هغه واپس راځي نه. صم بکم عمي، یو سړی وي چې دا خو د دې سترګې غوږونه هسې کار کوي، نو ګوره د دین لحاظ سره داسې دا نه چې دا کافران مکلف نه دي، لکه د دې غوږونه چې کار نه کوي نو دې ته خو بیا پیغام ونه رسوي، د دې ژبې کار نه کوي نو بیا خو دې معذوره شو، او که مثال د دې سترګې کار نه کوي دا خو بیا معذوره شو، حق دې لیدلې نه دي، بیا خو نبی علیه السلام په فریضه باندې مکلف نه شو، دې معذوره شو. نو د دې ځای کې مفسرین تمام حضرات فرمایي چې دوی د دین په لحاظ سره ړانده، کاڼه او ګونګیان نور روغ جوړ دي، د دین اسلام په احکاماتو باندې دوی مکلف دي، خو دوی د دین اسلام مطابق هغه عمل نه کوي، نو دوی داسې ړانده دي. بیا دویم مثال الله رب العالمین د دې منافقانو ذکر کوي. دا اولنی مثال هغه منافق ذکر شو چې هغه په خپل کفر کې سخت او هغه د سره اسلام ته راځي نه، نو دوی به تر وفاته پورې په دې کفر کې تر دې چې دې تیارو کې به دې پاتې شي. او دا دویم مثال د هغه منافق دی چې دا منافقان کله چې د اسلام فتوحات وویني نو بیا اسلام ښکاره کړي، خو که په اسلام کې دوی ته د جهاد وغیره حکم وشي نو دې ځای کې دوی بیا بزدلي ښکاره کړي او بهانې لټوي. نو که د مزې خبره وي بیا اسلام خوښي چې دا خو مزې دي، خو که په اسلام کې ظاهري لږ تکلیف ورته رسېږي نو بیا هغه کفر خوښي، اسلام نه خوښي. په دې کې الله رب العالمین درې څیزونه ذکر کړي، بلکې څلور ذکر کړي. یو باران، صیب تیز باران، دویم ظلمات، دریم رعد او څلورم برق. صیب نه مراد اسلام، باران سره هر ځای باندې چې باران وورېږي نو مړه ځمکه راژوندېږي. اسلام چې راشي نو کافر په شان د مړ دی راژوندېږي، مسلمان شي. دویم د دې باران فایده عام ده، نو د اسلام فایده عام ده، د یو خاص پورې خاص نه ده، هر چا ته د اسلام فایده شته. دغه شان د باران فایده عام ده، هر چا ته فایده، خو څوک ته فایده واخلي څوک ته وانخلي، دا انسان عمل شو، نور فایده عام ده. نو صیب باران په دې کې تشبیه د اسلام سره، اسلام په شان د باران. دویم ظلمات تیارې، چې کله باران او ډېرې تورې تیارې راشي نو په دې کې بیا ګلزار وي او برېښنا وي. نو په دې د دې تیارو مثال د دې کفر دی، اسلام مقابل تیارې چې باران کله تیارې وي دا تیارې د کفر دی، او بیا کله په دې باران کې ګلزار، نو د دې ګلزار مثال په اسلام کې د وعیداتو او د احکام شاقو لکه جهاد. ګلزار خامخا هیبتناک اواز، او بل څلورم برېښنا. نو د دې نه مراد د اسلام حقانیت دلایل دي، برېښنا، یا د دې نه مراد د اسلام فتوحات دي. نو دا منافقان وګوري اول د باران په شان اسلام عموم ته، بیا د دې په زړه کې د خواهشاتو د کفر تیارې دي، ظلمات، بیا چې کله د جهاد آیاتونه او د اسلام کوم سخت حکم د دې د طبیعت خلاف راشي، ورعد او نتیجه کې دي شاته شي، او بیا دې پسې وبرق برېښنا د اسلام فتوحات. ګوره چې دې ته دا سخت احکامات راشي، دې کې د دې فایده وي،
اغا معمولی بنتی تکلیف سر ددی اللہ پاک دا باطن صفائی کئی کہ طبیعت خلاف احکامات بعد عمل کولو یقیناً گران بھی خو بدی کی دا انسان پیدا بھی ندا کافران دا منافقان پتیارو کی کلچ دا جہاد متعلق حکمی بیا یریگی او کلچ دا مسلمانانو دا فتوحاتو او دا غنیمت مقراشی دی بیا اسلام طرف تا نزدیکی دا منافقان دی متردد ہے کہ تکلیف کی شاعتکی جو کراحت دی محققی ندا متردد منافقان بیا چکر دا باران پدی باران کی چی دا گرزار راشی او پدی کی بیا تندر را بروزو ندا منافقان لکه څنګه چې انسان په باران کې د تندر نه یریږي چې څنګه را باندې راپورځي مړ بشي دغه شان دا منافقان دي نو که دوی ته د جهاد یا د عذاب متعلق احکامات ذکر شي دوی په غوږونو کې ګوتې ورکړي چې اړووې نه لکه تفسیر جلالین کې امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه فرمایي چې دې منافقانو ته د اسلام د حقانیت دلایل ذکر کیږي دې په دې وګونو کې ګوتې ورکړي اسنه چې موږ دا وورو او موږ ایمان قبول کړو او دا ایمان قبلول زموږ د پاره داسې دي لکه مرګ قبلول د ایمان نه قبلي دې ته د ایمان قبلول داسې وخت کاري لکه ته دوی چې مړ کیږي نو داسې د اسلام اورېدون دې په وګونو کې ګوتې ورکړي نو پدې ده کې یجعلون اصابعهم فی آذان دې د ګوتو سرونه په وګونو کې ورکی من الصواعق د تندر د وجنا د عذاب آیاتونو د وعیدات د يرنا حذر الموت د ير د مرګ که اسلام قبول کو دا د مرګ دې وجنه دې په وګونو کې ګوتې ورکی چې ایمان قبول نکي او د اسلام دلایل وونه الله پاک فرمایي دا خو زما رضا زما علم او زما قدرت ستاسو په پاسه ستاسو احاطه ما کړی ده بیا الله جل شانو فرمایي دا منافقان دې تخرانا واضح شي چې کله رڼا واضح شي دې باندې کې روان شي او چې کله دا رڼا ختم شي دې بیا قدرت دا شان د قیامت پورز په پولیس ورات باندې مسلمانان روان دي منافقان ته رڼا ښکار شي دې روان شي او چې کله د مؤمن او د کافر ترمنځ الله پاک پرده پیدا کړي دې کافر باندې به تیار پاتې شي دې په تیار کې پاتې شي او په دې ځای کې به دې پولیس ورات باندې جهنم کې پروت الله جل شانه فرمایي چې ما مختوي د دې د وګونو د سترګو د طاقت په بالکل یې ختم کړو لیکن دې ته ما طاقت ورکو چې دې اسلام قبول کړي ځکه په دې کې ستاسو لپاره پیدا نو الله جل شانه فرمایي مثلهم مثال د دې منافقانو کمثل الذي بشان دا کسدي استوقد نارا چې دې بلکې اور فلما اضاء هر کله چې روخانه کی دا اور ما حوله چاپیر د دې کسنا ذهب الله بنورهم نبوز الله پاک دې د غرنا وترکهم فريد کی لرا فی ظلمات فترود کفر کی لا یبصرون دی اسن بنی سمون دا کافران کان دی دا حق اوریدلنا حکمن دا کافران دا منافقان گنجان دی دا حق ویلنا هم ین دا منافقان کافران لاند دی دا حق دلیدلنا فهم لا یرجعون پس دیچ دی دی واپس کی گی دا دی گمراہینا او کسویب من السماء یا د دې منافقان مثال بشان د باران دي چې وريږي د اسمان د طرف نه د اوریځنا فيه چې په دې اوریځه کې ظلمات یا په دې باران کې ظلمات تیاری وراب او کړه وبرق او برېښنا یجعلون اصابعهم دیگر زمین خپل قد سرنا فی آذان خپل وګونو کې من الصواعق د یری د تندرنا حذر الموت او د یری د مرګنا والله محیط بالکافرین او الله پاک احاطه کوونکی دی په کافرانو باندې یکاد البرق قرب د چبریخنا یخطف ابصارهم ختم کی بوزی د دی نظرنا كلما هرکلا
اضاء لهم مشوا فيه اضاء لهم چرانا شی پی طرف تا مشوا فيه دی روان شی پاگے کی وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا او ہر کلچ تیار شی پتی باندن دی ادری کی اضاء لهم دی حالات برابر شی دی پیدی خبری وشی د اسلام فتوحات وشی نو مشوا فيه دی پاگے کی روان شی وی دا سم دین دی دین خدا نبی علیہ السلام بل دین نشتا سم دین دا او وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ او کلچ جس مصیبت راشی قام دی ادری کی اسلام نہ ادری غصشی مفسرین فرمائی سخطو دی غصشی کہ دا خسم دین ندی لیکن بمن تکلیف راگی اللہ فرمائی وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ او کچر غفتر اللہ پاک لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ خامقاب ختم کڑوی بسمعین دغگن طاقت تدوی وابصارن و دستر کو طاقت تدوی ان اللہ علا کل شیء قدیر اشک اللہ پاک ہر سیز باندے قادر دی وآخر دعوانا